ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें दा फीफा वर्ल्ड कप एक बारी फिर ये कंपीटिशन जारी है। हर 4 साल बाद ये आंदा है। काफ़ी एक्साइटमेंट लैके आंदा है, दुनिया नू जोड़दा है लाइक मैनी गुड स्पोर्टिंग इवेंट्स डू। बट ऐतकी इस वर्ल्ड कप दे आले दुआले कंट्रोवर्सी सराउंडिड करी है बिकॉज कतार दे विच ये वर्ल्ड कप हो रहा है, द फर्स्ट अरब नेशन टू होस्ट a competition of this size। and कतार दे भावें ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਾਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਦ ਮੈਰੀਲੈਂਡ DC ਏਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। So good to have you ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਔਨਗੋਇੰਗ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਕਤਾਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। Ashmita ji, very good. Thanks for having me, and I'm always appreciative of your efforts to get me in your TV. Basically, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ FIFA ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So I was there, and I was on several time on a mission, and I always says Frankfurt was my second home because ਹਰ flight ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁਫਤਾਂਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਫਤਾਂਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਆ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ when this FIFA was going on, the World Cup was going on, so we were more interested, and my colleague was interested that we should watch a couple of games, and we watched US versus Germany. We watched a couple of games. I don't remember much, but I still remember they have given me this jacket which I'm wearing, and I'm holding it right now. 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, and I feel that I should. Today I got opportunity to show it. Of course. Zarur. I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਕਟ ਅੱਜ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ। I mean the World Cup is so exciting. You know ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, and ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ Germany is such a powerhouse normally in this match। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ Bundesliga ਜੋ soccer federation ਹੈਗੀ, they're huge competitors, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ teams ਹੈਗੀਆਂ। But ਐਤਕੀ Germany ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ protest ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। In fact, a lot of bars have boycotted this World Cup. But before we get to that, ਤੁਸੀਂ World Bank ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, you're a numbers guy, a financial guy। Gurcharan ji, ਇਹ ਜੋ World Cup ਹੈਗਾ, by all estimates, it is the most expensive World Cup, especially ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜੋ previous host nations ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ compare ਕੀਤਾ ਜਾਏ। This World Cup has cost $220 billion for Qatar. I mean, how does this amount of money get spent, Gurcharan ji? Pame stadiums hi hon, that is not a small amount. Tell us a little bit about this. So if you really, I think I fully agree with you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ 50 ਬਿਲੀਅਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 25 ਤੋਂ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਈ ਨੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर, ਬਟ ਇੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰਬ nation is a rich nation, of course, and they have money. They have money of oil and gas. They have energy money, and then they have very small population. If you look at it, they have a very small population of 230,000 people. Remaining are 90% are immigrants. So they can spend money, and they have spent it. And ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ first of all, Arab got the opportunity. In 2010 they got this opportunity ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਹੋਲ ਅਰਬ it is they are giving message for unifying the whole Arab. Absolutely. I'm glad you said that. जो significance अहमियत दी ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਲਈ to enter the world stage ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਅਮਰੀਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਥਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6500 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ what kind of ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਤਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫੈਕਟ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6500 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ it is right thing what they have shown and I'm not denying on this and nobody can deny according to ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 37 ਲੋਕ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੇ actually see the people who are working on the 52 degree centigrade temperature which is about 125 degree Fahrenheit if you America ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 125 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 125 ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ that was very bad and they have given them only 600 people are living in one small apartment 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ so this was really bad ਬਟ ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ the guy who is the naga the guy who was talking about was the Khalifa Al Harun ਹਾਂਜੀ he's saying everything is okay but then when he wanted to tell them ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ he didn't want to tell more ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ so this is something wrong at their part but ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6500 ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਤੇ somebody died it died when the cardiac arrest ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ but ਮਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ because of hot weather because of poor conditions of their living conditions and once again cardiac arrest ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ a lot of these individuals ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ in the prime age of health like working condition working age ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ so one can only imagine ਅਗਰ cardiac arrest ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਦ ਵੀ think of the kind of conditions ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ healthy working age ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ so certainly there is ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ criticism ਦੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ of course ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅਰਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ criticism racist ਹੈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ criticism and controversy surround this World Cup ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ
ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਫॉर द ਈਵਨਿੰਗ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਯੂ ਵਰ ਐਟ ਅ ਵਰਲਡ ਕੱਪ back in Germany in 2006. So I'm so glad ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਾਰ ਦੀ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਹੋਸਟ ਨੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਰਬ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੇਮਸ ਹੈਗੇ ਅਰਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, they have passed some law in 2018. ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ FIFA, and they have started doing construction and everything. ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ 2010 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ 100,000 ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ they have passed some law to protect slavery. It was a slavery. So if somebody will criticize for them why they have passed in 2018, why not before that? They would have done it earlier. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸਮ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਲਿਟਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਤਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਗੈਸਟ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ LGBT ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਦੈਮ LGBT ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, LGBTQ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ no sexual things could be done, there should not be allowed, there should not be alcohol allowed. So these are the things which are creating lot of rift between Islamic world and the Western world. ਹੁਣ Western world ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਅਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂਗਾ। See, this is their condition. Now if you come from UK, they would like to have a beer in their hand and they want to watch the match, but they said no, you can't watch the match there like this. So now they are allowing. So what they are doing, they are trying to connect the world. I agree with them कि there is a Islamophobia, people are scared because their conditions are very good, very bad. If you are LGBT guy and you have done some sexual conditions over there, you might go for 7 years jail. Hanji, so very harsh. So these are things they are trying to avoid. But they know, see, on the jada chief executive officer Nasir Al Khader, he has clearly indicated we are welcoming everyone, either an LGBT person or anyone, and they are trying to relax some requirements. But har ek relax ne मैं नहीं कहता, साडे हर धर्म ਦੇ अपनी restrictions ਹੈਗੀਆਂ। So they have to go through this. But ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ hypocrisy ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, you can talk about here in America, we are talking about black and white. There is always a comparison. ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ hypocrisy ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ why they are not talking about in Arab world? So they have to. Now you have to understand, Saudis are
trying to get FIFA for 2030. Yes. And they are joining with Egypt and Greece. Ji. So this is what they're doing. So what they are trying to do, they are trying to take out all these phobia things out Of from the world. course. I mean, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਸ ਅਨਾਉਂਸਡ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੌਕਰ ਸਟਾਰ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਇੱਕ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ over 3 years for Cristiano Ronaldo to play at a Saudi Arabian Cup. That's about $75 million a year, and it's worth noting that Cristiano Ronaldo is 37. Is umar de vich bhi unnu inna paisa offer kar rahi hai Saudi Arabia to play football in their country. ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਬੈਕਮੈਨ he got lot of millions of dollars. Yep. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, and he is standing somewhere there's nowhere in land and he is happy. So the money makes the thing move. सब सही गल है ना, पैसा बोलता है। बट यू नो एक चीज़ जो नहीं वेलकम, बिल्कुल नहीं वेलकम हो रही इस वर्ल्ड कप दे विच, जिहदे बारे डिस्कशन करनी जरूरी है, स्पैशली बिफोर टमोरो, इज़ प्रोटेस्ट, राइट, डिसेंट। तुसी LGBTQ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫੈਨਸ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਾ ਅਮੀਨੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਜਾਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡੇ, ਸਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਰੋਕਣੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਨ ਸਟੈਂਡਸ, ਉਨ ਫੈਨਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 32 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਡਨਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ। ਜੀ 125 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 32 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ 32 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਫਾਈ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਲੀਏ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਗੇਮ ਨੂੰ ਗੇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ what they are not talking about games, the Iranian what you're saying, they are talking about their issue in India, in their country. They wanted to show to the world. So I think I agree with the Qatarian people that they should not let them protest over there, as I feel.
I mean, certainly ਇੱਕ ਬਹੁਤ unique environment ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ World Cup ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੀ protest ਜਿਹੋ ਜੀ criticism ਅਤੇ controversy ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ you're right ਕਿ it does take away from the game and you know ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ that's valid but ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ they just want to watch the game the beautiful game right so ahead of tomorrow's match ਜਿੱਥੇ Iran versus United States ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ boycott ਜਾਂ ਕਿਸੇ protest ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ skip ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ it was unfortunately it was a little bit of a boring match I watched it too I mean ਜਦੋਂ ਵੀ scoreless ਕੋਈ game ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ exciting moment ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ but I think it was still a victory for the United States I hope this will be the good match and I hope so I'm not saying America win kare India ya Iran kare but one thing which is very important is that there should be some goal some excitement I agree goal ta hona chahiye definitely and Iran team is very good team yeah of course American teams are strong team no doubt but Iranians are very good and then you know America versus Iran the relations a little different exactly and it is like you know they are going to fight for थोड़ी the country tension होनी है exactly there is a little bit of a tension जो कि सिर्फ football ਦੇ around नहीं हैगी like we discussed ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ involved ਹੋਣੀਆਂ but Gurcharan Singh ji as always thank you so much for your time and your valuable insights ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ worldly perspective ਮਿਲਦਾ ਹੈ we appreciate that Gurcharan ji have a good rest of your evening and enjoy the match tomorrow ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ thank you very much and ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ